आंदे यार भी चेते आंदा आंदे यार भी चेते आंदा बहुत बहुत बहुत। मैं वो मुंडा यूसुफ जड़ा ना मेरे दिमाग चों निकलदा ही नहीं गा। मैं मर भावें जावां जे किते उन्होंने पता लग गया कोई मर गया फिर मैं एक चिट्ठी लिखी भी थी पिछे जे बड़ा चिर होया उदों ठंड ठंडाड़ भी हो गई थी। बादल साहब चीफ मिनिस्टर सन ते मेरा जी करदा सी मैं पासपोर्ट बना के ते इन्हां दे राहीं पाकिस्तान जावां पर मैं डरदा ही नहीं गया। मैं कि गुरुद्वारे की जाना होर कोई आंदा मुसलमानां दे मुंडियां दा नाम लओ नहीं मैनूं किसे दा नाम नहीं। जेड़ा वकील बनिया सी भुल गए मराए जेड़ा वकील बनिया सी जेड़ा वकील बनिया है चौधरी फैज अहमद PLLB वकील वो दुलमदा सी वो साडे नाल पढ़दा सी एडा सिर सी ओहदा ओनूं हं टिचरां करया करनियां उन्हें आखना गुरचरण दिया कदे मैं सरदार बनना तुहाडे ते। वो चौधरी फैज अहमद PLLB वकील मेरे बहुत यार सन एवें पिया के उन्हां दा जिहड़ा साडा मुरब्बा सी उन्हां दे पिंड दे लागे एक मुरब्बा उन्हां दे पिंड दे लागे वो असां मुੱਲ लिया सी। असीं जदों कदे उत्थे पट्ठे लैण जांदे सां उन्हां नूं पता लगना पट्ठे लैण आए ने ते ओह तां आ जांदे हन तुहाडे कोल घरों पानी लैके आउणा पिउण वास्ते इन्ना प्यार सी। ये तां बहुत बहुत प्यार करदे सन ना हुण ये तो असीं मजबूरी नूं रहे हां जे किते सानूं हुण भी छुट्टी दे देण तां असीं पछाण फिर चल जी ये तो मजबूरी ने ये तो हुण किते जाना नहीं आना नहीं ये तो मजबूरी आ नहीं तो सानूं हुण छुट्टी दे दिंदे फिर पछाण हत्थ पईए। गले गले नाले अचेरो सुटदा दिल पागल नूं समझावां की तेरे आउण दा रोज़ पुछदा हर रोज बहाने ओ हुण मेरी ते ओ मनदा नहीं हुण मेरी ते मनदा तुसी आप मना के इस फुल्लां वर्गी धरती नूं वीरान पता नहीं किस कीता। इत्थे हसदे वसदे लोकां दा नुकसान पता नहीं किस कीता। किन्नू पुछां कोई दसदा नहीं सबना ने चुप्पां वट लईयां। साडे हासे खुशियां सदरां नूं कुर्बान पता नहीं किस कीता। असीं बिट बिट सब कुछ तकदे रहे जिवें गूंगे बोले बणे आ। असीं सभे गल्लां जाणदे सां अणजाण पता नहीं किस कीता। इत्थे मूर्खो तुहाडा कुछ भी नहीं इस जूह नूं खाली कर देवो। इत्थों रातों राती हिजरत दा ऐलान पता नहीं किस कीता। अज साल 73 हो गए ने सानू सुध बुध अजे भी आउंदी नहीं। मूँह भरने डिगे होए आ बेजान पता नहीं किस कीता। भाईवाल सन जेड़े इज्जतां दे वो पल विच कातल बन गए सन। उन्हां गैरतमंद हमदर्दां नूं बेईमान पता नहीं किस कीता। बुरियां दियां नज़रां खा गईयां खुशहाल मेरे इस खित्ते नूं। इस धरती मां दे उजड़न दा फरमान पता नहीं किस कीता। जिन्हां ढेर लाशां दे लाके ते चिट्टे दिन डाके मारे सन इस यूह दे खतरी शावां नूं शैतान पता नहीं किस कीता। जेड़े बिछड़े अज तक लभे नहीं अखियां भी चुनियां हो गईयां। यार हबीबा हिजरां दा एहसान पता नहीं किस कीता। इस फुल्लां वर्गी धरती नूं वीरान पता नहीं किस कीता।
अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज टोबा टेक सिंह दे बिल्कुल नाल जुड़े हुए एक बहुत ही खूबसूरत पिंड विच आई है। जी हाँ, ਚੱਕ नंबर 324 जींबे पैड़ा। ये पिंड तहसील और ज़िला टोबा टेक सिंह विच आंदा है जी। हर पिंड की तरह इस पिंड विचों भी सिख भाईचारे के खानदान 1947 की वंड तो बाद हमेशा लिए चढ़ते पंजाब वाल चले गए सी, पर अज भी वो अपने जद्दी पिंडां नूं नहीं भुल सके। अपनी मिट्टी, अपने पिंड, अपने खेत, अपने खूहां दा पानी, अपने मित्रां सज्जणा दोस्तां नूं मिलण दी चाह लखां ही दे दिलां विच रह गई। चले गए चंगियां माड़ियां यादां नूं दिल विच ही लैके। इंसानियत अज भी है, इंसानियत उदों भी सी। हैवानियत अज भी है, हैवानियत उदों भी सी। बदलिया कुछ भी नहीं। ਚੱਕ नंबर 324 जींबे सरदार गुरचरण हुणां दा पिंड सी, जिस विच वो बहुत ही प्यार दे नाल रहिंदे हुंदे सी, पर अपने बचपन के यारां वेलियां नूं अज भी नहीं भुल्ले। असीं एक छोटा जिहा वीडियो क्लिप देखिया सी, जिस विच वो अपने बचपन के वेली चौरी यूसुफ की गल कर रहे सी कि यूसुफ मेरे दिमाग चों निकलदा ही नहीं। इस जुमले विच इन्ना ज़्यादा दर्द, आस और प्यार सी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। असीं इन्हां नूं मिलाण और वीडियो ते गल कराउण दा इरादा किया, जिस विच चढ़दे पंजाब तो सुखविंदर गिल साहब ते लਹਿੰਦੇ पंजाब तो साडे वीर इजाज साहब ने साडी बहुत मदद की। और असीं ਚੱਕ नंबर 324 जींबे पैड़ा विच उन्हां दी वीडियो ते मुलाकात करवाउण लई पहुँच गए। दसदे जाने आ जी कि ਚੱਕ नंबर 324 जींबे पैड़ा, जिस दी आबादी 12,000 है, जो कि 3.5 मरबियां दे विच फैलिया होया पिंड है। 5,000 काबले कास्ट वोट ने जी इस पिंड दी। इस पिंड दे विच 2 नंबरदार है, मुहम्मद शफी राई और चौरी शाह मुहम्मद परवाना साहब। लड़कियां दा स्कूल 10वीं तक है तो मुंडियां दा स्कूल 8वीं तक। 3 प्राइवेट स्कूल ने जी। डाकखाना भी इस पिंड दे विच हैगा आ। पिंड काफ़ी बड़ा है, जिस कारण इस पिंड विच 5 मस्जिदां ने। गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिस विच हुण बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते हैं। इस नूं मदरसा बना दिता। आले दुआले के पिंडों में 380 टाली, बसी, 325 दुलम, 330 सियोआड़, 327 भलेर, वाले, 320, 331 अठवाल। इस पिंड में नारायण सिंह का एक चबारा भी सीगा, जो कि कुछ साल पहले ढा के नवा घर बना दिता जी। इस पिंड के लोग बहुत प्यार मुहब्बत के नाल रहिंदे है और बहुत खुशहाल है। ज़्यादा तादाद अराई बरादरी की है, थोड़े जे घर जट बरादरी के भी है। बाकी गैर काश्तकार बरादरियां भी इस पिंड दे विच बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही ने। दोस्तों आओ फिर बाबा जी की सरदार गुरचरण सिंह हुणां नाल होई गलबात सुनो। की हाल है गिल साहब? आ बाबा जी आ गए जी। बाबा जी थोड़ा नाम? मोहम्मद यूसुफ। वल्द वल्द हाजी सिराज दीन। मोहम्मद यूसुफ वल्द हाजी सिराज दीन है। नूर मोहम्मद। हाँ जी हाँ। ਚੱਕ नंबर 324 जी हाँ। 324 जींबे। ਚੱਕ नंबर 324। 324 324 जी पैड़ा जींबे। मोहम्मद यूसुफ। हाँ मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। हाँ हाँ केड़ा मुंडा? नंबरदार भगत सिंह दा। केड़े वेले दा? नारायण सिंह सी उदों। हाँ हुण नंबरदार कई बदलते ने। सिखां दे वेले दा
ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਸੱਤਵੀਂ ਚ 7ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 7ਵੀਂ ਚ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਕਾਕੀਆਂ ਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ। ਯੂਸਫ ਦਾ 2 ਕਾਕੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਜ਼ੀਰ, ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰੱਬੇ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਹਦਵਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ, ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜੇ ਵੀ ਤੇ ਹਦਵਾਣੇ ਵੀ ਤਲਾਈ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਹੋਰ ਪੁੱਛ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ। ਹੋਏ ਗਈ ਜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਆਹੋ, ਪਛਾਣੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਆਹੋ, ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਆਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਭਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਸਫ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾਮਾ, ਪਿੰਡ ਕੱਤੋਵਾਲ। ਆ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਕੱਤੋ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਰਡ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ 324 ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਪਿੰਡ ਕੱਤੋਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ? ਕੱਤੋਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਟੋਬਿਓਂ। ਟੋਬੇ ਪੈ ਜਿਓ। ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੁਲਮੀਵਾਲ ਸੀ। ਆਹ, ਉਥੋਂ ਫੈਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਵੇਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੈਂ? ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਪੱਕ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਯਾਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ।
ਘਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆ ਪੈਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੜੇ ਰੂਲ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਬਾਗ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਾਚੇ ਚਰਾਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨੋਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਆ ਨੂਰਦੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਚਾਚੇ ਚਰਾਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨੋਨੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਆਹੋ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਫੌਜੀ, ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਖਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਫੌਜੀ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਆਹੋ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਵਜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਰੋ ਰਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਮਲਾਤਾ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਇਓ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਸ ਇਹ ਫੇਰ ਸਰ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਸ ਚੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਆਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਆਈ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਾ ਜਾਪਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਆਹੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਸੀਓਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸੀਓਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਰਸ਼ੀਦ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਲਤੀਫ ਵੀ ਲਤੀਫ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਮਨ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਆਹੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਹੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਆਹੋ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਗੁਰਚਰਨ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹੋ ਬੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਆਹੋ ਟਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਟਾਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਟਾਲੀ ਛੱਕ
ਅਟਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਹੈ ਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਤ ਭਰਾ ਸੱਤ ਸੱਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਸੱਤ। ਆਹੋ ਛੋਟਾ ਲਤੀਫ ਸੀ ਲਤੀਫ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਉਹ ਮਜੀਦ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵਕਾਲ ਸਭ ਫੌਜ, ਉਹ ਸਭ ਫੌਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 324 ਜੀਂਬੇ ਪੈੜਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਆ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।